اهلا بيكم طلابي الاعزاء جريد 5 في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الماث. النهارده ان شاء الله هنكمل ليسون 3 الاوبريشن اون ناتشرال نمبر. احنا في الحلقه اللي فاتت خدنا الاديشن والسبتراكشن، ولو انت ما شفتش الحلقه دي تقدر تشوفها من خلال الاي اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي. النهارده بقى هناخد السكند تو اوبريشن اللي هو المالتيبليكيشن اند ديفيجن. يلا بينا كده مع بعض. Multiplication operation on n. We can use number line to find the result or product of any two natural number. For example, if I want to calculate 4 multiply 2. 4 multiply 2, it means 4 plus 4. Or we can make 2 plus 2 plus 2 plus 2. So by using number line, if I choose 4 plus 4, I will starting from 0 and move to right 4 steps. And plus 4, starting from 4 and move 4 steps also to right. It will be 8. So 4 multiply 2, it will be 8. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أنا أقدر أعمل 4 multiply 2 by using number line. طيب تعال نشوف example كده. تعال نشوف البروبرتيز بقى بتاعتنا. نمبر 1 الكلوجر بروبرتي. احنا خدنا في الاديشن الكلوجر بروبرتي، بردك في الكلوجر بروبرتي في المالتيبليكيشن. For example 2 belong to n, 5 belong to n. If I make 2 times 5, 2 times 5 it's equals 10. 10 belong to n. يبقى هنا closure. That means A multiply B must be belong to n, is always belong to n, is always possible in n. Okay? The product of any two natural numbers is a natural number. طيب the multiplication operation is always possible in n. طيب number 2 commutative property. لما انا هاجي بقى عندي 2 و 5 و 8، ال 5 لما اعملها ملتبلاي 8 it will be 40، ولما اعمل 8 ملتبلاي ال 5 هتبقى بردك 40. يبقى انا هنا عندي ال A ملتبلاي ال B هي equals B ملتبلاي ال A. ده كده commutative property. طيب number 3 اللي هي associative property. Associative, if for example, if I have 2 belong to n, 5 belong to n, 3 belong to n. Sum of other make 2 times 5, 10. 10 multiply 3, it will be 30. Our other friend can make 3 multiply 5, 15. 15 multiply 2, it will be 30. So, A multiply B between two brackets, multiply 3 equals A multiply between two bracket B multiply C. يبقى انا اقدر اعمل جروب في المالتيبليكيشن. ده كده الاسوشيتيف بروبرتي. اوكي؟ طيب نمبر 4 انا عندي المالتيبليكيتيف نيوترال مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. ايه المالتيبليكيتيف نيوترال؟ احنا كده في الحلقه اللي فاتت عرفنا في حاجه اسمها الاديتيف ايدنتيتي، ان انا اعمل بلس مع الزيرو مش هيعمل تشينج للنمبر. نفس الكلام المالتيبليكيتيف نيوترال، ان انا اعمل تايمز ان 1 هتلاقي ان ال 1 ده ما بيعملش تشينج. يبقى هنا ال 1 is a multiplicative neutral element in n. اوكي؟ يبقى ان انا اعمل مالتيبلاي باي 1 يبقى هنا مش هيعمل تشينج للنمبر. يبقى ال 1 is a multiplicative neutral in n. طيب في بقى عندي property زياده في المالتيبليكيشن، الديستريبيوشن اوف مالتيبليكيشن اوفر اديشن property. يعني ايه؟ انا عندي A و B و C belong to n. لما اعمل A times between bracket B plus C، ان انا اعمل ال A multiply B plus ال A multiply ال C. اوكي؟ طيب يبقى ال B plus C multiply ال A بردك ال B multiply ال A plus ال C multiply ال A. طيب تعال نشوف example. بيقول لي use the associative property to simplify of the following. 5 multiply 37 multiply 2. طيب قبل ما نشوف الاكزامبل محتاجين نفتكر بس ان في حاجه اسمها الفريندز، ودي خدناها في جريد 4.
الفريندز دول ان هم 2 multiply ال 5 equals 10، 4 multiply 25 equals 100، 8 multiply 125 equals 1000. فانا هنا عندي 5 multiply 37 multiply 2، فانا اقدر اعمل ال 5 مع ال 2 هيبقى equal 10. يبقى انا هعمل ريبليس ما بين ال 2 وال 37. يبقى انا عملت ريبليس، يبقى ده commutative property. وزي ما اتفقنا ان مش لازم اعمل commutative كلها، ممكن اعمل ال COMM. بعد كده هعمل ال between bracket ال 2 bracket between ال 5 وال 2. يبقى هنا 5 times 2 between 2 bracket multiply 37، ده ال associative property. 5 multiply 2 هتبقى 10، 10 multiply 37 هتبقى equal 370، ده ال closure property. نفس الاكزامبل برضه 25 times 7 times 9 times ال 4. اقدر اعمل ال 25 مع ال 4 دول اللي so easy بالنسبه لي. يبقى هنا يا مستر هيبقى 25 multiply 4 multiply 7 multiply 9، ده ال commutative property. بعد كده هعمل bracket around 25 times 4 and 7 times 9، ده كده ال associative property. 25 multiply 4 100 و 7 multiply 9 equals 63. يبقى 63 multiply 100 equal 6300. طيب بيقول لي use distributive property to simplify. هنا بقى يا مستر انا هعمل ايه؟ انا هنا عندي 34 times 75 plus 34 times 25. هنا لو انت بصيت خدت بالك كده هتلاقي ان ال 34 دي معمول لها repeated والتايمز كمان معمول لها repeated. فانا هعمل ال 34 والتايمز 1 تايم، يبقى انا هعمل الرايتنج ل 1 تايم. يبقى لما اعمل ال 34 رايتنج ل 1 تايم واكنسلهم من هنا، يبقى الريميندر بالنسبه لي هو 75 بلس ال 25. هو ده اللي انا عملته، هو ده الديستريبيوتيف بروبرتي، الديستريبيوشن بروبرتي. طب ليه احنا عملنا كده؟ عشان اقدر اعمل ال 75 بلس 25 هيبقى ايكوال 100. يبقى 34 تايمز ال 100 equal 3400. بس بعد ما اعمل ال 34 تايمز 75 بلس 25 between two bracket، يا ريت نكتب distributive property. اوكي؟ طيب نشوف example كمان. 48 تايمز 17 minus 28 تايمز 17. مين اللي معمول له repeated هنا؟ هلاقي ال 17 هي اللي معمول لها repeated والتايمز كمان. يبقى انا هعمل 17 وتايمز و1 تايم وبعدين هكنسلهم، هلاقي ان هنا 48 ماينس 28. يبقى مش لازم كل مره تبقى بلس، يبقى 48 ماينس 28 تايمز 17. 48 ماينس 28 هتبقى 20. يبقى 20 تايمز 17 هعمل دروب للزيرو، يبقى 340. اوكي؟ ده الديستريبيوتيف بروبرتي. طيب هنا كمان 19 بلس 99 بلس 19. مين اللي معمول له ريبيتد؟ ال 19. بس عاوز اقول لك حاجه بقى، ايه ده؟ ده في تايمز هنا بس مفيش تايمز هنا. لا هو في تايمز بس ما اتعملهاش رايتنج. ليه؟ لان هي تايمز 1. لما اعمل 19 تايمز 1 هتبقى ايكوال 19، فعشان هو كده عشان كده هو ما عملش تايمز ال 1. يبقى خلي بالك لما يكون في عندك نمبر مفيش تايمز جنبيه، هو في تايمز 1 جنبيه اوريدي. اوكي؟ طيب يبقى انا هنا هعمل ال 19 والتايمز 1 تايم واكنسلهم، هيبقى لي معايا ال 99 بلس ال 1. يبقى 19 تايمز 99 بلس 1 هتبقى 19 تايمز 100 تبقى ايكوال 1900. طيب عايزك تبص بقى معايا على الاكزامبل ده. 103 تايمز 25. 103. طيب انا ال 103 تايمز 25 دي لما اجي اعمل لهم تايمز هتبقى صعبه بالنسبه لي قوي، فهنعمل ايه؟ قال لي هنخلي ال 103 دي تبقى 100 بلس 3. يبقى انا خليتها بس عملت زي سبريت، فصلتهم بس عن بعض، خليتها 100 وخليتها 3. تمام؟ يبقى لو 102 يبقى هعملها 100 بلس 2. طب 105 يبقى هعملها 100 بلس 5. تمام؟ يبقى انا هنا عملت 100 بلس 3 بس between two bracket times 25. بعد كده هعمل distributive ان انا هعمل 25 times 100 و 25 times 3.
يبقى 25 times 100 تبقى equal 2500 و 25 times 3 تبقى 75 واعمل لهم بلس تبقى 2575. اوكي؟ طيب تعالى نشوف الاكزامبل نمبر 5 ده. انا هنا عندي يا مستر 98 times 3. طيب 98 times 3 دي صعبة شوية يا مستر عليا. قال لي 98 دي انا هخليها بنمبر في زيرو. فممكن حد يقول لي طب ما ممكن نعملها 90 بلس 8. اقول له جود. بس في واحد تاني يقول لي لا مستر ممكن نعملها 100 minus 2. 100 minus 2 تبقى equal 98. يبقى اللي هيعملها 90 plus 8 correct. واللي هيعملها 100 plus 2 correct. اوكي؟ يبقى انا هنا هعمل 100 minus 2 times 3. طب ليه يا مستر انت عملت 100 minus 2؟ لان لما اعمل times في ال 100 هتبقى اسهل بالنسبه لي. انما لما اعمل 3 times ال 90 تبقى ايه؟ محتاج تبقى حافظ التيبل. اوكي؟ طيب يبقى 3 times ال 100 و minus 3 times ال 2. 3 times ال 100 تبقى 300 minus 3 times 2 تبقى equal 6. يبقى 300 minus 6 it will be 294. Okay? Okay, the last operation on n is division operation on n. All of us, we know that division is the inverse operation of multiplication. For example, 18 divided 3 equals 6 because 3 multiplied 6 equals 18. And 45 divided 5 equals 9 because 5 multiplied 9 it will be equal 45. طيب تعالى نشوف البروبرتيز بتاعت الديفيجن. نمبر 1 الكلوجر. يا ترى الديفيجن هي كلوجر؟ All of us we know 12 divided 3 equals 4. But 3 divided 12, I can't make 3 divided 12. It's not possible. So is not closure. So it's not always possible in n. The first one. يبقى هنا division هي not always possible in n. Number 2. Number 2, 12 divided 3, 4. But 3 divided 12 can't be. So it's not commutative. And because it's not commutative, it's not associative and has no identity. Okay? يبقى division هي not always possible in n, not commutative, and not associative, and has no identity. طيب محتاجين نعرف البروبرتي دي قوي ان 0 divided any number هتبقى equal 0. But any number divided ال 0 هتبقى not defined, or we can say has meaningless. يبقى نخلي بالنا ان التو اكسبريشن دول لازم اعرفهم. ان any number divided 0 هتبقى has meaningless, but 0 divided any number تبقى equal 0. For example, 5 divided 0 not defined or has meaningless. Okay? طيب. For example, complete by using belong and doesn't belong. 0 divided 3, 0 divided equals 0. So 0 belongs to n. 28 divided 5, it's not possible. So it doesn't belong to n. 5 over 0, 5 divided 0 equals not defined or has meaningless. So doesn't belong to n. 10 over 5 minus 5, 5 minus 5 equals 0. 10 over 0 doesn't belong to n. 25 divided 3 can't be. It doesn't belong to n. 0 divided 10 equals 0. It belongs to n. 30 divided 0. It's not defined. It's not defined. So doesn't belong to n. 7 over 7 minus 7. 7 minus 7 equals 0. So 7 over 0 not defined also. It doesn't belong to n. 7 plus 13 divided 0. Divided 0, any number divided 0 doesn't belong to n because it's not defined or has meaningless.
طيب 7 multiply 2 it's 14 and 7 multiply 5 35. 14 minus 35 can't be so doesn't belong to n. يبقى احنا النهارده كده عرفنا ايه؟ عرفنا المالتيبليكيشن وعرفنا البروبرتيز بتاعت المالتيبليكيشن هي الكلوجر commutative associative multiplicative identity and distributive property or distribution property. وفي في الديفيجن عرفنا ان هي not always possible in n و not commutative and not associative and has no identity. وعرفنا الريمارك او النوت بتاعتنا المهمه جدا بالنسبه لي ان 0 divided any number equals 0 but any number divided 0 هتبقى not defined or we can say has meaningless. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.